What do you know about the Malwa Plateau? Answer. The Malwa Plateau, the Malwa Plateau the Malwa Plateau, MALWA, Malwa Plateau, PLATEAU, the Malwa Plateau is a part of, P-A-R-T, part of, Malwa Plateau is a part of Central Highlands, part of the Central Highlands. Central, C capital, Central Highlands, H also capital, Central Highlands. Malwa Plateau is a part of Central Highlands. This region has black soil. This region has black soil, S-O-I-L-L. S-O-I-L. This region has black soil. Cotton, C-O-T-T-O-N, cotton. Millets, M-I-L-L-E-T-S, millets. Oilseeds, millets, oilseeds and wheat are, W-H-E-A-T, wheat are the important, I-M-P-O-R-T-A-N-T, important crops grown here. Important crops grown here. Full stop and write down. Important cities, C-I-T-I-E-S, important cities such as Bhopal, B-H-O-P-A-L, Bhopal. Ujjain, U capital, U-J-J-A-I-N, Ujjain. And Indore, I-N-D-O-R-E, and Indore are located on this plateau. L-O-C-A-T-E-D, located on this plateau.
What do you know about Malwa Plateau? Malwa Plateau ne kurichu ningalku endariam ennaanu question. Malwa Plateau is a part of the Central Highlands. Central Highlands inde oru part aanu idu Malwa Plateau. This region has black soil. Ivide endunde karutha mannu undu alle black soil undu. Cotton, millets, oilseeds and wheat are the important crops grown here. ഈ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കോട്ടൺ നന്നായി വളരും, അതുപോലെ മില്ലറ്റ്സ്, ഓയിൽ സീഡ്സ്, വീറ്റ് ഇതൊക്കെ നന്നായി വളരും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നന്നായി എന്ത് ഈ കൃഷികളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റി ഏതൊക്കെയാ? ഭോപ്പാൽ, ഉജ്ജയിൻ ആൻഡ് ഇൻഡോർ. ഭോപ്പാലും ഉജ്ജയിനും ഇൻഡോറും ആണ് അവിടെയുള്ള മാൾവ പ്ലാറ്റിലുള്ള 3 പ്രധാന സിറ്റികൾ. കുത്തി വരച്ചിടരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കുത്തി വരച്ചിട്ടാ മിസ് പിന്നൊന്നും എഴുതി തരില്ല. Then next question, name the minerals found in the Chota Nagpur plateau. Chota Nagpur plateau il കാണുന്ന minerals ഏതൊക്കെയാ? ആരോണെ മോനെ ചെയ്തോ? ആരോൺ ചെയ്തോ? ഓക്കെ. എബിൻ ചെയ്തില്ലേ മോനെ? എബിൻ ബിജു, ആൻഡ്രോസ്, അൽന, സൂര്യദേവ് ചെയ്തോ? ഓക്കെ. You can write down the next question. Next question ഏതാ? Name the minerals found in the Chota Nagpur plateau. Chota Nagpur plateau il കാണപ്പെടുന്ന minerals ഏതൊക്കെ? ഏതൊക്കെ minerals ആണ് Chota Nagpur plateau il ഉണ്ടാവുക? Answer: coal, 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 iron, 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 manganese, 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 and mica, manganese and mica, MICA, mica are some minerals found in the Chota Nagpur plateau. Minerals found in the Chota Nagpur plateau. CHO, Chota, CHOTANAGPUR, Chota Nagpur plateau, PLATEAU. Coal, iron, manganese and mica are some minerals found in the Chota Nagpur plateau. Next one, last one. Name the crops cultivated in the southern plateau. Name the crops cultivated in southern plateau.
Cinchona, sorry, Cinchona, Cinchona, Cinchona. Coffee, tea, Cinchona, coffee, tea. Close, CLOVES, close. Rubber, RUBBER, rubber. And cashew nut, and cashew nut. Cashew nuts are, spelling തെറ്റിക്കല്ലേ, cashew nuts. Cashew nuts are some crops cultivated in, some crops cultivated in the southern plateau. In the southern, 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 S capital, southern plateau, PLATEAU. ചെയ്തോ? ചെയ്തുവോ? May I rub this answer? Okay, good, very good. Okay, അപ്പം our question answers almost over. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഈ പാഠത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ? മിസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം, ആൻസർ കണ്ടെത്തുക. മിസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് തരും, മക്കൾ അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. കുത്തി വരച്ചിടരുത്. കുത്തി വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കുത്തി വരച്ചിടുന്ന ആരാന്ന് മിസ്സിന് ഇവിടുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കുക. മുകളിലത്തത് വേണ്ട, ഈ വലിയ റൗണ്ട് ഇല്ലേ അതുപോലുള്ള ഒരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കുക. ഒരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കുക.
ഓക്കെ, ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ നടുവിൽ എഴുതിയാൽ മതി, റൗണ്ടിന്റെ നടുവില് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് എഴുതുക. റൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളില് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് എഴുതുക. ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ, PLATEAU, ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് എഴുതാം. റൗണ്ടിന്റെ നടുവിൽ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് എഴുതിയോ? അതിനുശേഷം 4 കോളം, എവിടെയൊക്കെ 3 സൈഡിലും 4, നമ്മൾ കോബ്വെബ് വരക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ 4 ഭാഗത്തേക്ക് ഓരോ വര വരച്ച്, മുകളിലോട്ട് ഒരു വര, താഴെ ഒരു വര, സൈഡിൽ 2 വര. കോബ്വെബ് വരക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. അതിലെന്തൊക്കെ എഴുതണം എന്നറിയോ? മുകളിൽ ഒരു വര വരച്ച് അവിടെ എഴുതുക നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ, നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ, നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ ഒരു ഭാഗത്ത്, നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ എഴുതുക എന്ത് സൗത്ത്, നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ, താഴെ സതേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ, SOUTHERN, സതേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ, നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ, പിന്നെ സതേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ. ലാസ്റ്റ് വൺ സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ, സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ. 4 ഭാഗത്തും ഓരോന്ന് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂനെ 4ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ, എത്ര ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂന്റെ 4 ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ, സതേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ ആൻഡ് സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ. മനസ്സിലായോ? ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ is divided into 4. Deccan Plateau is divided into 4 parts. North Western Plateau, Southern Plateau, North Eastern Plateau and Central Plateau. സിനാനെ ചെയ്തോ മോനെ? സിനാൻ, ആരോൺ കെ അജിത്, മുഹമ്മദ് ഷാൻ, അൽന, എബിൻ ചെയ്തോ? ഒരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കുക, അതിന്റെ നടുവിൽ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് എഴുതുക, അതിനുശേഷം അതിന്റെ 4 പാർട്സ് എഴുതുക. ചെയ്തോ? അതിനുശേഷം മിസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം, എഴുതിയെടുക്കുക, ആൻസർ കണ്ടെത്തണേ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചതിന് ശേഷം ആൻസർ കണ്ടെത്തുക. ഫസ്റ്റ് വൺ, സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ, സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ lies between dash and dash, dash and dash. Central plateau lies between dash and dash. Sinan, are you chewing there? എന്താ അവിടെ ചവയ്ക്കുന്നത്? സിനാൻ പോയി തുപ്പിട്ട് വന്നേ. സിനാനെ, വായിലുള്ള സാധനം പോയി തുപ്പിട്ട് വാ. അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ട ഹോംവർക്ക് ആണ്. രണ്ടാമത്തത്, സെക്കൻഡ് വൺ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
Second question. Second question. Mysore, M-Y-S-O-R-E. Mysore is famous for the dash and dash. The dash and the dash. Mysore is famous for the dash and dash. മൈസൂർ എന്തോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തോ പ്രശസ്തമായ രണ്ട് സംഭവങ്ങളില്ലേ മൈസൂര്, അത് ഏതൊക്കെയാ? Then third one. Dash is the capital of, dash is the capital of, dash is the capital of Madhya Pradesh. M-A-D-H-Y-A, M-A-D-H-Y-A, Madhya Pradesh. P-R-A-D-E-S-H. Dash is the capital of Madhya Pradesh. Then fourth one. ആൻസർ ഇപ്പൊ എഴുതാനല്ല, ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് ആൻസർ കണ്ടെത്താനാണ് കേട്ടോ. Fourth one. Dash is the capital of, dash is the capital of Chhattisgarh. C-H-A-T-T-I-S-G-A-R-H. Dash is the capital of Chhattisgarh. Then fifth one. Dash is the south of, dash is the south of Chhattisgarh plains. C-H-A-T-T-I-S-G-A-R-H. Chhattisgarh plains. Dash is the south of Chhattisgarh plains. Then sixth one. Hirakud Dam, H-I
Sixth one, Hirakud Dam, Hirakud, Hirakud Dam. Hirakud Dam has been built on built on dash river. Built on dash river. കിട്ടിയോ? ഇത്രയും ചെയ്തോ? ചെയ്തില്ലേ? Sixth one, Hirakud Dam has been built on dash river. ഏത് നദിയിലാ Hirakud Dam? Hirakud Dam നിർമ്മിച്ചത് ഏത് നദിയിലാണ്? Students, finished? Have you finished, all of you? Yes. May I rub it? Maikate? Okay, good. Then seventh one. Dash is the river. Dash is the river flows through dash is the river flows through northeastern part of Deccan Plateau. Northeastern part of Deccan Plateau. Next one, the southern plateau extends from dash. Ninth one,
Bilai. B-H-I-L-A-I. Bilai. B-H-I-L-A-I. Bilai is famous for dash. Famous for dash. Bilai is famous for dash. 10th one. Dash is the highest. Dash is the highest hill range. Dash is the highest hill range in Southern Plateau. In Southern Plateau. Dash is the highest hill range in Southern Plateau. Finish. ഈ 10 ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. കണ്ടുപിടിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വരിക. ഇത് ഇന്ന് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടെത്തി മിസ്സിനെ ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. ഹോംവർക്ക് ആണ്. ഇന്ന് തന്നെ ഈ 10 എണ്ണത്തിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക, മിസ്സിന് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക. ഓക്കെ, വായിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. മക്കളെ, നമ്മുടെ ടൈം ഏകദേശം തീർന്നു കേട്ടോ. ടൈം തീർന്നു. നമുക്ക് 4 മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് ഹോംവർക്ക്? ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് എന്താ? 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് അത് പഠിച്ചിട്ട് വരിക. ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ശ്രീദേവി is laughing there. ഓക്കെ, ചെയ്യില്ലേ? ചെയ്യുവോ? ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. 10 എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക, പഠിക്കുക. കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, കണ്ടുപിടിച്ച് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ലെസണിന്റെ എക്സാം ഉണ്ടാവും. 4th ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സാം. Monday will have an exam of 4th lesson. Okay, don't forget it. You do a homework today itself and send me through WhatsApp. Study well. Okay, bye bye, see you. Tata, bye bye.